الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا بستكمل المحاضرة الفيري elegant اللي قالها دكتور محمد حسنين with a new trial recently launched during the ESD in Barcelona 1 month ago, the Verify trial. What if you could offer your patients better treatment chance, a new approach? We will discuss whether to start slowly, gradually with one anti-diabetic medication, or should we put a combination from the beginning? This is left to your answer by the end of this lecture. Your type 2 diabetes needs an earlier and more effective treatment strategy. We all know that glycemic control is the main issue about how to prevent diabetes complications. This trial, Verify trial, was recently launched in ESD, like I said, Barcelona, 1 month ago, and also it was published in the Lancet. As you can see, this is a publication. The AGA and ESD guidelines in 2018 chose the first-line therapy to give metformin together with lifestyle modification for 3 months and to check the hemoglobin A1C. If less than 7%, the patient will continue on metformin. If the patient is not controlled, we will shift to dual combination therapy. What about Verify? Is there a new suggestion for treating our diabetic patients or not? This is the usual strategy with stepwise approach with clinical inertia, leaving the patient for months or years on the same treatment without shifting to more tight control and more glycemic control by adding more combinations or shifting to higher doses or shifting to insulin therapy. So there is some clinical inertia, and in some studies now it is shown that the patients to shift to another medication, to shift to more anti-diabetic medication strategy, they need up to years, up to 7 years in some studies. This is the ESD in 2018 with the American Diabetes Association. Those were the consensus done, and like we said, it showed that we use only metformin as a first-line therapy together with lifestyle modification, and they recommended to wait for 3 months and to check the hemoglobin A1C. If less than 7%, we will keep the patient on metformin. If higher, we will shift to the dual therapy. There is some support that if we are giving the patients a chance for strict control from the beginning, that maybe the outcomes, the long-standing outcomes, is better, and the patient can be free from diabetes complications. And there is no guidelines that say we have to be strict from the beginning or we have to give combination from the beginning, except in those with higher hemoglobin A1C. Maybe more than 9%, the patient can start with combination, or even sometimes we can start with insulin. يبقى انا عندي لغايه دلوقتي مفيش حاجه في الجايد لاينز تقول لي ان انا لو العيان هيموجلوبين A1C اقل من 7 ان انا ابتدي بكومباينيشن ثيرابي على طول. لا، انا المفروض ان انا ببتدي بميتفورمين وبستنى 3 شهور واشوف لو العيان مش مظبوط ان انا ادي دول كومباينيشن وازود الانتي دايبيتيك ميديكيشن بتاعي.
طيب هل في حاجه هتغير الكلام ده؟ لازم عشان حاجه تغير الكلام ده لازم يكون عندي long trial done on considerable number of patients, very well controlled trial زي ما احنا شايفين. طيب لو انا اديت two medications, two anti-diabetic medications, what are the benefits? The benefits may be better glycemic control. الحاجة الثانية ان انا بشتغل على more than one pathogenic defect in diabetes. يعني بقدر لما استخدم combination كل anti-diabetic medication ليه one or two pathogenic بيشتغل عليهم او pathological factors بيشتغل عليهم، وبالتالي اقدر مع combination ان انا to target more than one pathological defect in diabetes. طيب لو انا استخدمت برضو الايرلي كومباينيشن هل هقدر احافظ على البيتا سيلز بتاعتي؟ هل اقدر اطول الديوريشن to add another anti-diabetic medication like another oral anti-diabetic medication or insulin treatment ولا لا؟ ده اللي هيبان من الفيريفايد ترايل. فيريفايد ترايل اتعملت على patients new onset diabetic patients. يمكن الكلام ده كان زي اليوكي بي جي اس، والديوريشن of verify كان 5 years. اليوكي بي جي اس started 1996 والديوريشن بتاعها كان 10 years او around 11 years، وبعدين حصل extension ل some of the cases. واحنا عندنا الفيريفايد ترايل الريزلتس بتاعتها طلعت في 2019. طب ايه الكلام اللي قالته لنا اليوكي بي جي اس؟ اليوكي بي جي اس كانت من اول الترايلز اللي قالت لو عملت strict glycemic control from the beginning بقدر ان انا اوصل الى better outcomes. What are these better outcomes? 39% reduction in microvascular complications, 29% reduction in macrovascular complications, and 29% reduction in deaths. الفيريفايد ترايل اتعملت في 254 centers in 34 countries. We were not lucky enough in Egypt to share in this verified trial عشان الحقيقة ان هي كانت launched after the Egyptian revolution، وبالتالي يمكن المنطقة كلها كانت يعني unstable to start a long trial 5 years trial. ولكن خلينا نقول البيشنت characteristics بعد كده ان mostly the patients were Caucasian، وبالتالي احنا نقدر نقول انها تطبق عندنا برضو نفس الكلام. 5 years trial early type 2 patients comparing two treatment strategies. What are these two treatment strategies? اولا البيشنتس بيتاخدوا الهيموجلوبين A1C بتاعهم 6.5 to 7.5%. بيبتدي titration of hemoglobin of metformin. طبعا البيشنتس دول حتى لو كانوا ابتدوا على حاجه بتتوقف وبيبتدي يتاخد metformin ويتعملوا titration up to total dose of 2 grams. بعد كده البيشنتس بيتقسموا الى 2 arms. One arm will continue on metformin plus placebo, and the other arm will start vildagliptin with metformin. After 3 months, هيبقى فيه hemoglobin A1C analysis. Some of the patients will be controlled below 7, and some others will be more than 7, but we will continue till 6 months. بعد 6 شهور ابتدوا يشوفوا الهيموجلوبين A1C تاني. بالنسبة للناس اللي الهيموجلوبين A1C بتاعهم في ال2 جروبس أقل من 7 كملوا على نفس السيم ميديكيشن، يعني اللي كان بياخد ميتفورمين كمل على الميتفورمين لوحده. الناس اللي كانت بتاخد ميتفورمين and not controlled to hemoglobin A1C less than 7 ابتدى يتزود لها ساعتها فيلدا جليبتين.
احنا دلوقتي بنقارن بين الناس اللي ابتدت from day 1 بفيلداكليبتين ميتفورمين combination and those received ميتفورمين بس لمدة 6 شهور وبعدين بعد كده اتقلبوا على فيلدا ميتفورمين. هل ال6 شهور دول عملوا تأثير ولا ما عملوش تأثير؟ كان في طبعا التايم تو برايمري فيلير اللي هو بعد 6 شهور العيانين اللي احتاجوا ان هم ياخدوا فيلدا ميتفورمين، وبعد سنه كمان الفيلير اللي حصل مين اللي ما عملش الاتشيفمنت اوف هيموجلوبين A1C less than 7% ابتدى ياخد بيزل انسولين. Those are patients age 18 to 70, BMI 22 to 40, والافريج BMI كان 31 يعني كلهم كانوا obese او يعني الافريج كانوا obese. Hemoglobin A1C 6.5 to 7.5, GFR more than 60, type 2 diabetes diagnosis less than 2 years, and they were drug naive or maximum 4 weeks of metformin. زي ما قلنا في run in periods 3 weeks فيها titration للميتفورمين up to 1500 ميتفورمين، وبعدين بعد كده اتقسموا الى ميتفورمين فيلدا او ميتفورمين بلاسيبو. الفيلداكليبتين كان 50 ملغ twice per day، وتشافوا العيانين زي ما قلنا كل 3 شهور بتعمل لهم الهيموجلوبين A1C عشان يتشاف التايم تو فيلير، والتايم تو فيلير كان ان احنا نلاقي الهيموجلوبين A1C above 7 بعد 6 شهور. التايم تو فيلير البرايمري اوتكم كانت عند 6 شهور زي ما بنقول بنشوف انهي تريتمنت استراتيجي جيب هيموجلوبين A1C less than 7، واللي ما جابش less than 7 بعد 6 شهور اتحول الى الكومباينيشن اللي هي ميتفورمين فيلداكليبتين. البيريود 2 بقى اللي هي تايم تو سكند فيلير اللي هو هيحتاج انسولين، والانسولين هنا كان بيزل انسولين. طيب الفيريفاي ستادي ديزاين زي ما احنا شايفين الوقت اللي هو عند 12 شهر ابتدى يتشاف السكندري فيلير، مين اللي احتاج بيزل انسولين to add on his regular medication. برضو بنشرح تاني الناس فرق ده لازم نشوفه في الاخر بين الناس الايرلي كومباينيشن فيلدا ميتفورمين وبين الناس اللي هم اخذوا initially monotherapy metformin alone for 6 months. هل في فرق في الاخر ولا ما كانش في فرق في الاخر؟ Those are the main results and safety. الفيريفاي اتعملت على more than 4000 patients، وبعدين اللي كانوا randomized كان 2000 patients، وتقريبا 1000 patient in each arm. 1000 patient took metformin alone with placebo, while other arm around 1000 patient took Vilda metformin from the beginning. Those were the ethnic groups. الكوكيزيان زي ما قلنا عددهم more than 600 في ال two arms. وطبعا الاذر ethnic group كانوا موجودين برضه. ده البيشنت كاركترستكس، الايج والجندر والديوريشن والبودي ماس اندكس زي ما قلنا كانوا 31 الافريج، تقريبا كانوا similar in the two arms. البرايمري اناليسيس time to confirm initial treatment failure دي اللي قلنا اللي هي بعد 6 شهور. السكندري اناليسيس كان البروجريشن البيريود من السكند بيريود ان انا ادي بقى انسولين بيزل انسولين. طبعا كان فيها حاجات تانية داتا لسه هيتعمل لها اناليسيس، واحنا برضو لما شفنا الترايل ابتدينا نسال اسئله
وتقال لنا ان دول هيطلع مور داتا ومور ريزلتس في ال coming months ان شاء الله. التشينج ان هيموجلوبين A1C حصل ايه؟ التايم تو ستارت انسولين ثيرابي قد ايه؟ وفي الاخر الادجستد كارديوفاسكولار ايفنتس. البرايمري اند بوينتس او التايم تو انيشال تريتمنت فيلير زي ما احنا شايفينه هنا. التريتمنت انيشال فيلير حصل اقل في المجموعه اللي كانت اخذت early combination therapy، وهنشوف ده هيترجم بعد كده ازاي. An early combination treatment strategy reduced the relative risk of time of initial failure by 49%. 50%. يبقى الناس اللي اخذت early combination therapy كان عندها فرصه انها تقعد اكتر ب 50% من المجموعه اللي اخذت ميتفورمين في الاول. وده برضه ريزلت بتقول ان البيشنتس الميديان ديوريشن اوف جلايسيميك كنترول اقل من 7 كانت في المجموعه اللي اخذت ميتفورمين بس ميديان ديوريشن 3 سنين compared to 5 years في المجموعه اللي اخذت فيلدا ميتفورمين from the beginning. يبقى انا عندي سنتين البيشنت بتاعي كان ويل كنترول في المجموعه اللي ابتدت بفيلدا ميتفورمين combination more than البيشنتس took primary ميتفورمين بس وقعدوا عليه اول 6 شهور فقط. يبقى انا كده كسبت سنتين من الجلايسيميك كنترول below 7%. ده كمان البيشنتس اللي هم كانوا controlled very well controlled for at least 5 years كانوا 56% in patients who started the combination therapy vilda metformin compared to 38% in the group received metformin alone. يبقى أنا كان عندي الناس اللي عملوا achieved the target below 7 كانوا 56% في المجموعة اللي أخذت الفيلدا metformin combination while in those with metformin alone كانوا 39%. لما نيجي نقارن الهازارد ريشيو بين التو جروبس سواء كان الايرلي كومباينيشن او الانيشال مونوثيرابي وذ ميتفورمين هنلاقي ان في بعض الحاجات كانت in favor of the early combination like الهيموجلوبين A1C والBMI. طيب السيفتي تقريبا الاثنين comparable to each other. الهايبوغلايسيميك ايفنتس كانت 13 في الكومباينيشن early combination therapy compared to 9 في initial monotherapy, but there was no severe hypoglycemic events في الاثنين. الهايبوغلايسيميك events زي ما احنا شايفين mostly mild hypoglycemic events اللي حصلت في two groups وكانوا grade 1 events في ال two groups. A number of patients who stopped therapy, discontinued the therapy, كانوا comparable between those with early combination versus monotherapy with metformin. The adverse events, even it was similar between the two groups. And let's talk about the cardiovascular events in the two groups. There was 30 cardiovascular event في patients اللي عملوا early combination therapy فيلدا metformin compared to 44 cardiovascular event في المجموعة بتاعت الميتفورمين، وبالتالي كان في numerical difference between both. 44 cardiovascular event في المجموعة اللي عملت early أو اللي أخذت early metformin alone versus ال early combination كان فيها only 30 cardiovascular events، ولكن عشان الأمانة it was not significant. الداتا دي ما كانتش significant مع النمبر. لما نيجي نلخص in summary and clinical implications of verified trial, early and better glycemic control with early combination therapy
Hypoglycemia was unremarkable and mild hypoglycemia, and the patient had improved adherence and no clinical inertia. The patients were newly diagnosed, and the study was long study duration. كل دي الحقيقة يعني benefits في الستادي. التايم تو failure كانت أقل بسنتين في المجموعة اللي أخذت early combination therapy versus metformin monotherapy. time to second treatment failure was reduced by 26% اللي هم البيشنتس اللي أخذت البيسل insulin. The early combination therapy was safe and well tolerated. Those are the benefits of verified trial. هل benefits of verified trial هتغير البراكتس بتاعنا؟ هل بعضنا بيستخدم this practice attitude حتى من غير الجايد لاينز؟ احنا عارفين الجايد لاينز دايما بتدينا بتدينا فكره عن احنا نتصرف ازاي، لكن هل study زي verified trial هتغير البراكتس بتاعنا ولا لا؟ هل احنا بنعمل الكلام ده في عياداتنا؟ انا سمعت من الدكتور رأفت بيه من حوالي شهر ان هو فعلا بيبتدي aggressive treatment with diabetic patient from the beginning to save the patient against diabetes complications. والسؤال اللي انا هنهي بيه، هل الفيريفايد ترايل في المستقبل هتغير لنا الجايد لاينز ولا لا؟ This is left to your opinion, your practice, and also to AGE and EST. Thank you very much. I think I think it's too early to say it will change the guidelines at the time being, but as a future it will change the guidelines, especially use drugs with no hypoglycemic potential, metformin plus leptin, no hypoglycemia. Also, as we know, has beneficial effects on the beta cells, and so preserving itself. And actually finds this in the study, from the clinical study for the longer duration of secondary. I think it will change the guideline, but not too early. Thank you very much. معرفش يعني احنا اخترنا في الفيريفاي A1C بين 6.5 و7.5. ليه احنا ما كناش بعد كده ممكن نبدا في النايف بيشرب بالذات؟ هو النايف وتلاقي A1C بتاعه عالي 9 مثلا، تلاقي الفاستنج بتاعه 250 260. ليه ما نبداش كومبينيشن على طول وهو هيوصلني ل 6.5 ل7 او اقل من كده؟ لان ده بيبقى نوع من الكارميليتيف افكت. طالما ما احناش خايفين من الهايبوغلايسيميا، مفيش عندنا هايبوغلايسيميا بمعنى هايبوغلايسيميا. يعني في واحده 9 افتكر والثانيه 12. انما هيتاخد الميتفورمين لوحده حتى يعمل هايبوغلايسيميا وتبقى حاجه البيشنت شايفها بنفسه وبيعبر عنها. لازم عشان اقول هايبوغلايسيميا لازم تكون سيمبتومز فري، لازم A1C بلاد جلوكوز بتاعه واطي قد ايه؟ ده يا اما كريتيكال يا اما يعني كذا حاجه. انما مفيش ولا حاجه حصلت فيها سيريس ادفيرس افكتس عيان لجأ لهوسبيتاليزيشن. وبعدين الواحد انا بشتغل فيه كتير من زمان، من قبل المستشفى كده سياسه الدكتور الكباري يجي من اول ما طلع الفيردا وانا بشتغل دايما ميتفورمين كومباينيشن بلاقي النتائج حقيقه هايله. بس في حاجه احنا ما عملناش كومنت في الفيرفاي
على الويت. هو بيحصل ويت لوس على فكره، مش اسمه فوكال، يعني هي كان لوز ويت. هو الفيريفاي الريزلتس يا دوبك لسه طالعه الحاجات اللي احنا قلناها، لكن احنا يمكن لما حضرنا مع النيفورمز احنا سالنا اسئله كتير، ومنها كمان اسئله كانت على الايفكت على الكومبليكيشنز. طيب انا شفت في فاليو على الهيموجلوبين A1C، وات اباوت ذا كومبليكيشنز؟ احنا 5 سنين يعني نقدر نشوف الناس اللي هم كانوا نيولي دايجنوز دول الدايجنوزس كان فيه كومبليكيشنز ولا لا، وايه اللي حصل في البروجريشن كومبليكيشنز، وبالتالي ترد علينا ان في داتا كتير هتطلع وريزلتس كتير، يعني احنا يمكن هنبقى مستنيينها لان ده هيفرق معانا في البراكتس جدا. هو نمرة واحد قالوا ان هم في 20 اعتقد في ريزلتس، وفي 22 في ريزلتس ثانيه، انما بالنسبه ل 7 ونص اللي حضرتك بتسال عليها دي ما ابتدوش، هو عشان كان يبقى يثبتوا الداء مع العيانين كلهم، فاختاروا الكرايتيريا دي، انما هو كان ما اختاروش الكرايتيريا الثانيه عشان لتثبيت الكرايتيريا بس. اعتقد كده هم يردوا اكتر مننا، مش كده؟ دكتور بهاء مش كده؟ دكتور بهاء برضه اختيار 6 و6 ونص، 6 ونص 7 كان عشان الكرايتيريا تبقى واحده، مش كده؟ بس انما ما عملوش ان هو مش هينفع مع ال9 وال12 في النايف، هو النايف ممكن نبتدي بيه باي حاجه. طب ليه ما اختاروش على الفاستنج والبوست براندنج؟ على الفاستنج والبوست براندنج؟ تخيلي احنا بس بنستخدمه في مصر عشان ال A1C بنخاف منه ما يبقاش ستاندردايز، لكن هو بره بيتهيألي ان هو بيبقى مور كومبتنت تيست، يعني ان احنا نعمل هيموجلوبين A1C، لكن احنا في مصر بنخاف من ال A1C عشان بيبقى مش ستاندردايز، مش اكيد، لكن اكيد في الاستاتس بيبقى انيميك. دكتور إناس، دكتور بقول لحضرتك انت رايك هل ده براند افكت ولا كلاس افكت؟ يعني هل ده فيلدا جلبت ميتفورمين ولا DPP4 ميتفورمين؟ احنا لازم كل DPP4 تعمل الترايلز شبه كده عشان نقدر نطلع داتا او نعرف داتا، لان احنا عارفين ان SGLT2 ما فيها كلاس افكت اكيد، لكن فيها كمان موليكيول افكت. فاحنا بالنسبه للفيريفاي لازم نجرب بقيه الGPP4 inhibitors عشان نشوف اذا كان ده كلاس افكت ولا موليكيول افكت. هو الفيريفاي اوريدي معمول على الفيلدا، فاحنا هنتكلم نقول هل هو كلاس ولا مش كلاس بدون نقول ايفن حتى لو هو كلاس اتس اوكي يعني، بس مش بنتكلم على الفيلدا بس. هل جارد ميتفورمين في الفيريفاي كان كونفايند بالهيستوجرام ميتفورمين ولا اقل من كده؟ كان كومباينيشن فيلدا جليبتين او الجالبا سميث مثلا، كان الميتفورمين فيه كام؟ الميتفورمين كان كام؟ انا بتهيألي بسمع 500 1000 مرتين. 50 على 50 على 50 على 1000. Thank you, sir. Thank you very much.